براہ راست آپ کو چلیں گے کراچی میں وزیر داخلہ سندھ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پولیس آفیسرز اپنے کیونکہ انکوائری کمیٹی 2 DIGs اور 2 SSPs پر مشتمل تھی. ہیڈ کر رہے تھے پرویز چانڈیو صاحب اس انکوائری کو، اور یہ بھی کافی جگہ پر اندیشے دکھائے جا رہے تھے کہ پٹے بھائی کو سپورٹ کرے گا یا کوئی اور، لیکن ایسی بات نہیں ہے. نیا دور ہے اور یقیناً حق اور انصاف کی بات ہونی چاہیے. پھر جہاں بھی یہ معاملات ہوں تو کافی اس پر ڈیٹیل سے انہوں نے انکوائری کی ہے. ان میں CDRs کی مدد لی گئی، CCTV فوٹیجز کی مدد لی گئی، ٹریکر جو ہوتے ہیں گاڑیوں کے ان کی مدد لی گئی، اور جو اسٹیٹمنٹس تھی ان کے بعد اس چیز پر ہماری کمیٹی نے CM صاحب کو بھی ابھی آپ سے پہلے ہم نے بریفنگ لی ان سے، اور اس کے بعد یہ جو رپورٹ ہے تقریباً 31 صفحوں پر مشتمل ہے، اور اس پہ یہ دیکھیں گے 2 سائن بھی ہمارے افسروں کی ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے جو کنکلوژن نکالا ہے کہ یہ جو انکاؤنٹر تھا جس کو ایک پولیس مقابلہ کہا گیا، اس کی FIR بھی کاٹی گئی، وہ سراسر غلط تھا، اور وہ پولیس نے فیک انکاؤنٹر کیا اور جعلی مقابلہ ہوا ہے. اور اس میں یہ ہماری کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں جس میں DIG اور ان کے ماتحت جو عملہ ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی صورت میں انوالو ہے اس میں. اور SSP میرپور خاص پہلے ہی سسپینڈ ہے اور ان کے خلاف FIR کا آرڈر کر رہے ہیں. اور یہ ہم کیونکہ کافی جگہ پر پیپلز پارٹی کی جمہوری گورنمنٹ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو کی ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے ان چیزوں میں، اور اس کمیٹی نے بھی خاص کر کے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ کیونکہ پولیس کی ساکھ کا بھی مسئلہ تھا، اور انہوں نے اس میں ایک جو بہت پازیٹیو ریکمنڈیشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ فیملی جو ہے جو ڈیسیزڈ ہے اس کی فیملی FIR کٹوائے. اور ہماری یہ جو کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں ہم نے ان کو بتا دی ہیں ان کی فیملی کو. سردار شاہ صاحب نے ان کے والد سے بات کی، میں نے بھی ان سے بات کی ہے، جو ڈیسیز شاہ نواز ہے اس کے والد سے، اور وہ ان کا جو بہنوئی تھا وکیل صاحب ہیں کمبھار ابراہیم کمبھار، ان سے بھی بات ہوئی ہے. انہیں کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کو لیبرٹی ہے کہ یو شوڈ گو اینڈ لاج دا FIR اگینسٹ دا کلپرٹس، جو بھی اس میں آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار ہیں ان کے خلاف FIR ہو. اور اس میں جو ان کی فائنڈنگز ہے اس میں عمرکوٹ پولیس، میرپور خاص پولیس، CIA میرپور خاص اور جو رینج ہے یقیناً کسی کی ذمہ داری تو تھی کہ جو دیکھ رہا تھا ان سب کے خلاف FIR پہ آرڈرز کیے ہیں. اچھا سر، یہ جو رپورٹ ہے اس رپورٹ پہ کیا سرکار کی مدیت میں بھی اس رپورٹ کی بنیاد پر پولیس اہلکاروں کے خلاف FIR ہوگی، یا صرف آپ غصہ ہے کہ وہ ان کے خلاف FIR درج کریں؟ اس میں دیکھیں DIG کا کیا رول ہے اس پہ ہوگی، عمرکوٹ کو خاص کے SSP ان کا آپ نے. اور سر یہ کہ اگر کسی بھی پولیس افسر پہ جب یہ FIR ہوگی محکمہ جاتی کارروائی بھی ہوگی، کیونکہ اگر کوئی جو ہے سپاہی ملزم یا مجرم نکلے تو پھر تو حق نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی انصاف کی کسی کرسی پر بیٹھ سکے. دیکھیں اس میں ایک تو آپ کا سوال کہ FIR ان کے لواحقین کٹوائیں گے ڈیسیز کے یا گورنمنٹ کٹوائیں گے اسٹیٹ کی طرف سے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے
फेमस जजमेंट है कि एक क्राइम का एक ही FIR कट सकती है, और उसमें पहले हम चांस दे रहे हैं लिबर्टी फैमिली जल्द से जल्द FIR कटवाए, और अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ज़िम्मेदार है, और स्टेट यकीनन वारिस है इस मुल्क की आवाम की। यकीनन स्टेट ही फिर FIR कटवाएगी। रही जैसे आपने DIG की बात की, तो यकीनन DIG इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ढकी छुपी हुई कोई भी सिर्फ मुबहम कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि कोई आपको क्वेश्चन हो या इस किस्म की बात हो। आपने जिक्र किया तो ये जो रिपोर्ट है, क्या उसमें शामिल है कि जो बाकी ऐसी को बयानात दिए या ये प्लान मर्डर था? ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। देखें, इसमें एक तो डॉक्टर साहब जो हैं डिसीज़, उनकी दो एस्पेक्ट हैं इस केस के। एक वो है कि आया कोई उसने वो इस किस्म की ब्लास्फेमी की है या नहीं। एक है क्लियर कि एक फेक एनकाउंटर हुआ है इसके पार्ट पर या नहीं। ये इंक्वायरी क्योंकि पुलिस को अपने आप को क्लियर करना है चीज़ में, और मैं एज ए होम मिनिस्टर मेरी ज़िम्मेदारी है और चीफ मिनिस्टर साहब की ज़िम्मेदारी है कि पुलिस का मोराल आवाम की नज़र में बेहतर हो, उनका कैरेक्टर बेहतर हो, हमको भी देखना था। तो उसमें एक बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट टोटली इट इज़ पर्टेन टू इनकाउंटर, जो इनकाउंटर हुआ है। और रही बात जो आप दूसरे एस्पेक्ट की बात, तो उसकी भी भेज दिया गया है फॉरेंसिक के लिए, और यकीनन किसी को प्रूव करने के लिए यकीनन एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। सूबे में करीबन 20 से ज्यादा पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, दर्जनों लोग किसी न किसी वाकये में हलाक हो चुके हैं। मुबैना एक इल्जाम जिस पर तौहीन का इल्जाम है, उसके केस में हुकूमत ने इतनी जल्दी दिखाई। कई दिनों के जो पुलिस मुकाबले थे, पुलिस और हुकूमत उसमें क्यों सूरत पर नहीं आई, और तौहीन करने वाले का इल्जाम हुआ उस पर या नहीं हुआ, हुकूमत इसके लिए क्यों इतना मुतारिक नहीं हुई? देखें, ये तो एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई है कि पुलिस ऑफिसर्स क्वेश्चन मार्क होता है मुआशरे में, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस डिपार्टमेंट इस मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए है। पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको स्टिग्मा को क्लियर करना है। कोई भी वाक़या हो, बालाए अदालत जो है, मारवाए अदालत जो भी वाक़यात होंगे, एक्स्ट्रा जुडिशल होंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 वो क्लियर गारंटी देता है हमारा कि उस हम आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। रही बात 6 FIR'ें कटी हुई हैं, यकीनन उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी और हो रही है, और यकीनन एक बंदा मारा गया है। अगर ब्लास्फेमी हुई है तो वो बंदा मारा गया है, और उसको सर्टेन करना एक FIR कटी पड़ी है उस पर भी, और उसकी जब तक फॉरेंसिक होगी, इसके लिए मैं आपको और आगे बढ़ के बता दूं कि ये आफ्टर दिस FIR, ये शायद 7वीं FIR होगी, छठी FIR होगी। 6 ही FIR के DIG नया लगा दिया है हमने मीरपुर खास का ज़ुबैर दरेशक को, और वो एज ए चेयरमैन इस कमेटी के, उसका 2 SSPs होंगे, SSP मीरपुर उमरकोट और SSP शहीद बेनज़ीराबाद, उनकी कमेटी के मेंबर होंगे जो इस सारे FIRs की इन्वेस्टिगेशन। ये बता दीजिएगा सबसे पहले तो इस सारे मामले के बाद सन्नाटा छाया हुआ था, आपने असेंबली में बात की, सरदार शाह ने असेंबली में बात की और एक होप दी कि इस केस में इंसाफ होगा, और इब्दा आपने अच्छी की है, जो जिम्मेदार थे कत्ल करने वाले उनको सजा मिली। अगर क्या डॉक्टर ने ऐसा कोई वाकया किया है तो उसको भी उसकी की है कि जो कुछ हुआ, लेकिन
اب آگے کا مرحلہ یہ کہ ایک خوف پھیلا ہوا ہے خاص طور پہ منارٹی کمیونٹی میں. یہ اس پورے بیلٹ میں ایک صوفیوں کا بیلٹ خیر عمر کو سارا بزنس وہاں پہ منارٹی کا ہے, وہ ایک خوف ان پہ طاری ہے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر شاہ نواز کے بچے ہیں, ان کی معصوم بیٹیاں, سندھ حکومت ان کے حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ جس طرح ان کے کمانے والا تو وہ چلا گیا, ان کی مالی مدد کی جائے گی. ان کے تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ ایک شخص جس پہ ثابت نہیں ہوا کہ اس نے ابھی تک کوئی ایسا غلط کام کیا ہے, اور اگر جو ایسا کیا ہے تو اس کے خلاف جس طرح ریاست کی پالیسی ہے, اگر وہ اس کے ساتھ اگر وہ ملوث نہیں ہے کسی بھی قسم کے واقعے میں, اور اس کے ساتھ اس قسم کی ناانصافی ہوئی ہے, تو اس کا آپ ازالہ کیسے کریں گے؟ ایک معصوم, اگر کیا وہ معصوم تھا یا اس پر کیسے انصاف اس کو؟ دیکھیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ڈپرائیو ہو تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کرے. ابھی تک تو یہ چیز ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے کہ آیا شاہ نواز انوسنٹ تھا یا گلٹی تھا. وہ اس کی فارنزک جب آئے گی, پنجاب فارنزک لیبارٹری کو بھیج دیا گیا ہے اس کا موبائل فون, وہ آ جائے. باقی رہی خوف کی فضا, دیکھیں گورنمنٹ نے یہ جو آپ کے کافی ہمارے صحافیوں کے کوشچن تھے اس سے ریلیٹڈ ہی کوشچن ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کی ریٹ رہے, گورنمنٹ کے ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ, اور ہماری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ کم از کم سندھ میں اس چیز کی یقیناً ہم اس چیز کو بنائیں کہ سندھ میں قانون کی عملداری ہے, اور حق و انصاف پارٹی کہ جو بھی ہمارے سپورٹرز ہیں, اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی چیز ہو وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہو. جو کمزور ہے, جس کے والد بچوں کے شہید ہوئے, مارے گئے, ان کی لاش کو بھی جلائے گا, اس کمزور فیملی سے آپ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ FIR طاقتور لوگوں کے خلاف کیسے کٹے گی, ان کو تحفظ کون دے گا؟ اور تیسری آخری بات کہ ان کو معاوضے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا اس فیملی کے لیے. سندھ حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اعلان آنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ سرپرست آپ لوگ ہیں. یقیناً معاوضے کا اعلان چیف منسٹر صاحب کریں گے. رہی بات یہ کہ FIR ہم کھڑے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ. سردار شاہ صاحب ہمارے منسٹر ہیں, عمر کوٹ سے ان کا تعلق ہے, یہ کھڑے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ کافی جگہ پر یہ ڈیمانڈز ہوئی کہ FIR کاٹی جائے کلپرٹس کے خلاف, جو ریئل کلپرٹس ہیں یا جو بھی اس میں انوالو ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ہی لوگ کل کہیں کہ پولیس اپنے پولیس والوں کے خلاف فریادی ہو کر کھڑی ہو گئی ہے. یقیناً فریادی تو FIR کا انسپیکٹر یا DSP ہوگا یا سب انسپیکٹر ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ کیس ہم نے رکھ دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیملی ان کی FIR کٹوائے, ہم فیسیلیٹیٹ کریں وہ لوگ جو سارے معاملے میں بڑھاوا دیا, پھر بعد میں لاش کی بے حرمتی کی, اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پھولوں کے ہار پہنائے جا کے, اس میں کچھ سیاسی رہنما بھی شامل تھے, ان کے خلاف کیا کارروائی کریں؟ یقیناً ان کے خلاف بھی قانون اپنے کارروائی ہوگی, قانون کے مطابق ہوگی, اور FIRیں سب پر کٹی ہوئی ہیں. فردر انویسٹیگیشنز ابھی ہم جو بنا رہے ہیں ٹیم, کسی کو بھی بخش نہیں کریں گے جو بھی جس چیز میں انوالو ہوگا. تھوڑی سی کنفیوژن ہے آپ کی باتوں میں. میں نام لے لیتا ہوں اس میں جو لوگ سسپینڈ ہوئے: DIG جاوید اسکانی, SSP اسد چودھری, SHO سدری, اور اس میں SSP عمرکوٹ کی بھی آپ بات کریں. ان سب لوگوں کے خلاف FIR جی FIR ہی کٹے گی ان کے خلاف جو آپ نے نام لیے ہیں. یہ بتائیے کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ پورے نہ صرف سندھ میں پورے ملک میں ایک خوف پھیلا ہوا ہے اس واقعے کے بعد. تو یہ جو اتنا بڑا خانیہ ہوا ہے, آئی جی صاحب موجود ہے آپ کے ساتھ, کیا پولیس نے جو ایکٹ کیا ہے اس ایکٹ سے جو سندھ کے لوگوں کی ایک دل آزاری بھی ہوئی ہے اس واقعے کے بعد, تو اس عمل پر آئی جی صاحب یا آپ سندھ کے لوگوں سے معافی مانگیں کہ یہ ایک تو یہ
کہ इतना बड़ा पुलिस ने जो वाकया किया है, पुलिस का जो जिस लोगों का ट्रस्ट था वो ट्रस्ट ब्रीच किया है। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी 26वीं तरमीम के लिए जा रही है, तो क्या ब्लास्फेमी लॉ है उसमें भी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी? ये तो मुझे नहीं पता कि जो गवर्नमेंट जा रही आइनी तरामीम में उसमें कोई ब्लास्फेमी लॉ भी तरमीम होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा एक कानून के शागिर्द के तौर पे कि इसमें वाज़े उसकी एक जो कुछ कमी बेशी है इस लॉ में वो उसको बेहतर किया जाए। आपने कहा कि जितने भी मुलविस इसमें वाकई में थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें पीपल्स पार्टी के एक एमएनए भी थे अमीर अली शाह जो जिनका ताल्लुक उमर कोर्ट से है, उन्होंने भी जाके डीआईजी साहब को फूलों के हार पहनाए थे। क्या आप पार्टी में ऐसी कोई दरख्वास्त रखेंगे चेयरमैन साहब के सामने कि इनके खिलाफ भाई यार अब 50 बार तो मैं नहीं बता सकता कि किसके खिलाफ कार्रवाई, ऐसे तो ना कर। आपने पुलिस की इंक्वायरी की है, बहुत अच्छा एक नतीजा है। जब वाकया रोनमा हुआ तो सिविल सोसाइटी से बहुत बड़े एहतजाज किए और मुतालबा किया था कि जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए और सिटिंग जज के जरिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसमें हुकूमत ने क्यों लैल और उजर का काम किया, उसके पीछे हट गई, क्यों अदालत की जो इंक्वायरी की उस पर एतमाद नहीं किया? हम चाहते हैं कि हम इंक्वायरी अपने ऑफिसर के खिलाफ खुद करें। क्या आपको अभी भी वहाँ में कि किसी और को भी डालना चाहिए था इस एफआईआर में? अभी अगर आपको शक है तो हम उसके खिलाफ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम किसी से डर नहीं रहे हैं इस चीज़ में। और जुडिशल इंक्वायरी का एक प्रोसीजर होता है, जुडिशल इंक्वायरी इस स्टेज पर नहीं हो सकती है जब तक एफआईआर ना कटे, जब तक इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ना कर ले, उसको डिसऑन करे प्राइवेट पार्टी कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई है, ये एफआईआर के मुताबिक नहीं हुई है, एफआईआर गलत कटी है, तब जुडिशल इंक्वायरियाँ होती हैं, तब विटनेसेस चलते हैं। अगर जुडिशल इंक्वायरी पर हाई कोर्ट का जज अगर एफआईआर का आर्डर दे दे तो फिर कौन सी कोर्ट में जाएगा अक्यूज पर्सन? आपको ये भी कोई ख्याल करना है। देखिए वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। पहले तो मैं आप ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं और ज़िम्मेदारी से सवाल और जवाब करें। अभी मैंने उठते ही आपको कहा कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इंक्वायरी की हद तक कर रहे हैं। दूसरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो वहाँ तक आप उसको रिस्ट्रिक्ट रखें कि इस चीज़ को दाएं बाएं ना करें। एक मॉब जमा होता है और वहाँ वो नारा लगाता है कि सर तन से जुदा। ये जो मेंटालिटी है इसको किस तरह से आप लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी कि पुलिस का महकमा जो है वो एक बाइख्तियार महकमा समझा जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करता है, तो वो उस मॉब के ज़ेर असर कैसे आ गया? आप ये नहीं समझते कि पुलिस एहलकारों की तरबियत भी अब जरूरी है? देखिए एक बात तो आपको क्लियर बता दूं कि हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि फिर मैं वही बात करूंगा कि हम जमहूरी पार्टी हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और जिन मुसलमानों के जो हकूक़ हैं, मुस्लिम्स के अपनी जगह पर हकूक़ हैं, माइनॉरिटीज़ के अपनी जगह पर हकूक़ हैं और विद इन द पैरामीटर्स ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी गाइडेंस हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चलती है कि हर किसी को अपना हकूक़ देना है। थैंक यू फैस कर रहे थे। कराची में सूबाई वुज़रा और सिंध मुश्तरका तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जबकि इस मौके पर उन्होंने कहा कि उमर कोर्ट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया है।